नमस्कार दर्शक बंधु गल्प भंडार तरफ आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आसतु जानिमा भक्त और भगवान का अनुभूति। कटक जिला बांकीर साधु मौसा बयस 65 वर्ष पूरी 66 वर्ष हेलाणी। गोटे पुओ आ गोटे झियो। झियोटी बाहा होई स्वामी दिल्ली रे रहुछि। पुओ बहु दुई जन जाक सरकारी चाकरिया। पुओ भुवनेश्वर रुहे एवं बहु गाँ पाख स्कूल रे मास्टराणी चाकरी करे। नातीटी भी से स्कूल रे तृतीय श्रेणी रे पाठ पढ़ुछि। स्त्री 4 वर्ष हेबो हाथ छाड़ी आर पारी को चली गलानी। स्कूल रु फेरिले नाती टोका सह टिके समय काटी दियंती साधु मौसा। बाकी समय से जगा कालिया हेउथांती साधु मौसा। बहुत परिश्रम करी मुंड झाल तुंडे मारी पिला दुईटी मनीष करछंती साधु मौसा। स्त्री गला परे दुकान को आउ जाउनाहांती साधु मौसा। घरे बसी खाउछि। पुओ बहुत सरकारी चाकरी। साधु मौसार आउ कोन भी दुख। पुओ मासकु थरे किंबा दुई थर घर को आसे। सेतेबेले साधु मौसा कथा टिके बुझी दिए। बहुत सकाळ 10 रु स्कूल को जिबे जे संध्या 5 रे घर को आसीबे। पुणी सांग को संध्या बेले ट्यूशन। केतेबेले इच्छा हेले रोषे करंती तो केतेबेले इच्छा हेले माँ पुओ दुई जन बाहर जाई खाई दियंती। बुढ़ा ससुरटा खाइले केते न खाइले केते बोर किछि फरक पड़ेनी। हठात दिने संध्या बेले साधु मौसा को प्रबल भोक हैला। कौन करिवो शेष रे जाई बोहू को कहला, बोहू कौन जोड़े खाइबा को देले खाई दियंती। प्रबल भोक लगुछि। बोहू कहले, देखुछ तो मु एबे ट्यूशन सारी आसुची, टिके रेस्ट करबा को दियो। 10टा बाजले रोषेई करिवि, 11टा हेले खाइबो। साधु मौसा कौन कहबो किछि भाबी पारु नथाय। समय तो एबे 8:30 होईछि। केतेबेले जे 11टा हेबो मु खाइबि। भोकरे आउ संभाली पारु नथाय साधु मौसा। मने मने भाबुथाए पुओ को एते कष्ट करी पाठ पढ़ाई मनीष कली, बहु हाथ परसा टिके खाइबि बोली। स्त्रीटा भी हाथ छाड़ी आर पारी को चली गला। बुढ़ा बयस रे मु एबे कौन करबी या भाबुथाए साधु मौसा। शेष रे बहु को कहला, बहु कौन किछि अलगा अछि देउना खाई देई थांती। बहु कहूची, मते विरक्त करंतुनी। जदि तुमको एते भोक लागुची निजे रोषेई करी खाई दियो। मु एबे किछि देई परिबिनी। सदा बेले एभली बहुर व्यवहार देखि साधु मौसा मन दुख करुथाए। कौन करि परिबो। नाती टोका को देखि तांको पेट पुरी जाए। तासो टिके समय बिताई देले साधु मौसार पेट पुरी जाए। बहु पाखरु साधु मौसा निज खट को चली आसी पानी ग्लास टे पी खटेर पड़ी थाए। मने मने खाली कालिया को गाली देउथाए। कौन रे कालिया, मु पाप करथिली जे शेष समय रे मते एते कष्ट देउछु। जदि एते कष्ट देबार अछि ताहाले तो पाखकु नेई जा रे कालिया। सेही स्वर्गद्वार रे पड़ी होई तो पाखकु पळाइबी। सेही राति रे सेमिति साधु मौसा उपास रे सोइला सिना बहु आसी टिके डाकिलानी, बापा आस टिके खाई देबो बोली। राति सारा साधु मौसा को भोकरे निद हेउ नथाय। भोर 4टार उठी गाधोई पड़िला साधु मौसा। लुगा 2 खंड बैग रे धरी बाहरी पड़िला श्रीक्षेत्र पुरी को। सेई कालिया पाखकु मने मने भाबुथाए, कुआडे किछि नहले बड़दाण्ड रे बसी भिक मागी, जहा पैसा हेबो सेतिकी रे खाइबी। एमिति भाबी भाबी पाखरे थिबा 500 टंका को धरी बाहरी पड़िला साधु मौसा सेई जगा कालिया पाखकु। दिन सारा मंदिर भितरे एवं आनंद बजार रहिया परे संध्या बेले संध्या दर्शन सारी बाहरी पड़िला समुद्र कूल आड़। समुद्र कूल रे टिके बसी सारिबा परे स्वर्गद्वार निकट जाई पहुंचिला साधु मौसा। सेठारे पोड़ा जाउथिबा मर शरीर को देखि साधु मौसा मने मने भाबुथाए, रे कालिया केउ दिन तो पाखकु मते नेई जिवु। मु एमिति पोड़ा होई तो पाखकु पळाइबि रे कालिया। एमिति कहूथाए सिना साधु मौसा, पिला मानक कथा भाबी भाबी भो भो होई कांदुथाए से। सेठी बसिया भितरे केतेबेले जे राति 9टा बाजिलाणी साधु मौसा किछि जानि करू नथाए। एमितिरे भोक भी टिके लागिलाणी। जहा आनंद बजार रे खाइथिला सेतेबेले आउ किछि खाइ नथाए साधु मौसा। घरु सिना अभिमान करी पुरी चली आसीची, कोठी रहिबी कौन खाइबी से सबु कथा खाली भाबुथाए साधु मौसा। चली चली आसिला बेले एक छोटिया होटेल पाखरे रहिला साधु मौसा। भाबिला एठी जाई किछि टिके खाई देबी। होटेल भीतर को जाई हाथ धोई खाइबा बाई बसिला साधु मौसा। होटेल वाला परसिया पूर्वरु साधु मौसार नजर पड़िला तार बैग ऊपर। पैसा मुनाटा कुआडे गला। 500 टंका नै घरु आसीथिली। बस बड़ा जाए बाकी जहा टिके आनंद बजार रे खाइथिला से बाकी पैसा सब मुणारे रखिथिला। पैसा मुणाटा नथिबा जानी साधु मौसा आउ होटेल रे न खाई सेटु फेरी आसिला। कौन करिवो कुआडे जिवो ताकू किछि बुद्धि देखा जाउ नथाय।
ମନେ ମନେ ଭାବୁଥାଏ କାହାକୁ ମାଗିବି, କିଏ ଦେବ ଖାଇବାକୁ। ଅଚିହ୍ନା ସହର, ମୁଁ ଗାଁକୁ ଫେରିବି କେମିତି? ଭିକ ମାଗିବାକୁ ସିନା ଚାଲି ଆସିଲି, ସ୍ୱାଭିମାନ ମଣିଷଟିଏ ମୁଁ କ'ଣ ଭିକ ମାଗିପାରିବି? ଏମିତି ଭାବି ଭାବି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଡ଼କୁ ଗଲେ ସାଧୁ ମଉସା। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସେଠି ବସି ପଡ଼ିଲା ସେ। ଏହାପରେ ଭାବିଲା କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମୋର ଦୁଃଖ କଥା କହିବି, କାଳେ କାହା ମନରେ ଦୟା ହେବ, କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ରାତିଟା ଖାଇଦେଇ କାଲି ସକାଳୁ ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି। କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ। କ'ଣ କରିବ ସାଧୁ ମଉସା କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ। ଯଦି କେହି ବସ୍ ଭଡ଼ାଟିକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁଅ ପାଖକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ଏମିତିରେ ରାତି 11ଟା ହେଲାଣି। କିଛି ଭାବି ପାରୁନଥାଏ ସାଧୁ ମଉସା। ଶେଷରେ ଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମଗାରରେ ନିଜ ଗାମୁଛା ପକାଇ ତଳେ ଶୋଇଲା। ଭୋକରେ ଆଉଟ ପାଉଟ ହୋଇ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କାଳିଆକୁ ଡାକୁଥାଏ ମନେ ମନେ। ବୋହୂ ଯୋଡ଼େ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାନି ବୋଲି ତୋର ଦୁଆରକୁ ଆସିଥିଲି ରେ କାଳିଆ। ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସି ଭୋକରେ ଶୋଇଛି। କି ଲାଭ ତୋର ପତିତ ପାବନ ବାନା ଉଡ଼ାଇ? ତୁ ବି ଆଜି ମୋତେ ଉପାସରେ ରଖିଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ନୁହଁରେ କାଳିଆ, ଆଉ କେବେ ତୋ ଦୁଆରକୁ ଆସିବିନି। ଏମିତି ଅଭିମାନ କରି କେତେ କଥା ଗୁଣୁଗୁଣୁ ହୋଇ କହୁଥାଏ ସାଧୁ ମଉସା। ଏମିତିରେ ରାତି 12ଟା ହେଲାଣି। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଭିତରେ କେହି କୁଆଡ଼େ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକ ସାଧୁ ମଉସା ଆଡ଼କୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଏମିତି ଭାବିବା ଭିତରେ ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ଆସି ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ହାତରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଗ୍ଟିଏ ଥାଏ। ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମଉସା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ? ମୋ ନାଁ ମୋହନ, ମୁଁ ଏ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି। ବହୁତ ସମୟ ହେବ ଦେଖିଲିଣି ତୁମେ ଆକୁ ତାକୁ ହାତ ପତାଉଛ। କ'ଣ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲ? କ'ଣ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇଛି କି? ସାଧୁ ମଉସା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ହଁ ରେ ପୁଅ, ମୁଁ ପଇସା ମୁଣାଟା ଚୋରି ହୋଇଗଲା। ମୁଁ କିଛି ଖାଇ ନାହିଁ। ରାଗିକି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲି ଯେ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ବସ୍ ଭଡ଼ା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମୋର ପୁରୀ ଆସିବାଟା ଭୁଲ ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିକି ସେ କାଳିଆଟା ଅନାଏ ନାହିଁ। କପଟିଆ ଖାଲି କପଟ କରିବା ଜାଣିଛି। ଏମିତି କହି କହି ସାଧୁ ମଉସା କାନ୍ଦି ପକାଉଥାଏ। ଏତିକି ଶୁଣି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ହଁ ମଉସା, ଏବେ ତୁନି ହୁଅ, ମୁଁ କିଛି ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି, ବସିଲ ଟିକେ ଖାଇଦେବ। ଏତିକି କହି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ ଜଣକ ବସିବା କ୍ଷଣି ମହକି ଉଠିଥିଲା ସେଇ ଜାଗା। ସାଧୁ ମଉସା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଯେ ଏ କି ଅପୂର୍ବ ଆନନ୍ଦ ମୋତେ ମିଳୁଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଯୁବକ ଜଣକ ବ୍ୟାଗରୁ 4ଟି କୁଡ଼ୁଆ ବାହାର କରି ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କ ଆଗରେ ଥୋଇଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ମଉସା ନିଅ, ଏବେ ଖାଇଦିଅ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା ପଚାରିଲେ, ପୁଅ, ସବୁତକ ଅଭଡ଼ା ମୋତେ ଦେଇଦେଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏତେବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଖିଆ ଅଛି? ମୁଁ ତ କେତେବେଳୁ ଖାଇସାରିଲିଣି। ଏଇଟା ତ ମୁଁ କାଲି ପାଇଁ ଆଣିଥିଲି, ତୁମେ ଏବେ ଖାଇଦିଅ। ସାଧୁ ମଉସା କହିଲେ, ତୁ ତ ମୋତେ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେଲୁ, କାଲିକି ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଯୁବକ ଜଣକ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଘର ତ ଏ ପାଖରେ, ମୁଁ କ'ଣ ଖାଇ ନେବିନି? ତୁମେ ଏବେ ଭୋକିଲା ଅଛ, ତୁମେ ଏବେ ଖାଇନିଅ। ସାଧୁ ମଉସା ବଲ ବଲ କରି ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କଥାକୁ ଖାଲି ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। କଥାରୁ ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ଅମୃତ ଝରି ଆସୁଛି। କଥାକୁ ଶୁଣି ଶୁଣି ସାଧୁ ମଉସାର ଅଧା ପେଟ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ତଥାପି ଅବଢ଼ାରୁ ଟିକେ ପାଟିରେ ଦେବା କ୍ଷଣି ତାଙ୍କ ଦେହ ମନ ସବୁ ଶ୍ରୀହରଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଏତେ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି କେବେ ସେ ଅନୁଭବ କରିନଥିଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ଭାବୁଥାଏ, ରାତି ପ୍ରାୟ 12ଟା ପରେ ଆସି ହେଲାଣି, ଅବଢ଼ା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେମିତି ଗରମ ଅଛି? ସାଧୁ ମଉସା ପଚାରିଲେ, ପୁଅରେ, ଏତେ ବେଳ ହେଲାଣି, ଅବଢ଼ା ଗରମ କେମିତି ଅଛି? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ଏହା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳର ଭୋଗ। ଜଣେ ପୂଜାରୀ ମୋତେ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାକୁ ଖୋଲି ନଥିଲି, ମୁଁ ତାକୁ ସେମିତି ରଖିଦେଇଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଗରମ ଥିବ। ସାଧୁ ମଉସା ଟିକେ ଖାଇସାରିବା ପରେ ପେଟ ତାଙ୍କର ପୁରିଗଲା। ସାଧୁ ମଉସା କୁହନ୍ତି, ପୁଅ, ତୁ ଏତେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଥିଲୁ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏବେ? ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ପରା କହୁଥିଲ ତୁମେ କାଲି ତୁମ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବ। ଏ ବଳକା ଅବଢ଼ାକୁ ରଖିଦିଅ, ପୁଅ ପାଇଁ ନେଇଯିବ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା କୁହନ୍ତି, ପୁଅ ପାଖକୁ ଯିବି ଯେ ମୋ ପଇସା ଉଣା ତ ଚୋରି ହୋଇଗଲା, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ବାଃ, କି ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ। ମୁଁ ବି ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ସଟେ ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିକଟରୁ ପାଇଛି। ବହୁ ସମୟ ଧରି ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଲେଣି, କେହି କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଏଟା କାହାର। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲି, ପର୍ସଟିକୁ ମାଲିକ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚାଇବି।
ଭଲ ହେଲା ମଉସା, ପର୍ସଟିକୁ ତୁମେ ରଖ, ତୁମର କାମରେ ଆସିବ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା କୁହନ୍ତି, ନା ନା, ଏ ପର୍ସଟି ଅନ୍ୟ କାହାର, ମୁଁ କେମିତି ନେବି? ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ତ ଏଠି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରି ସାରିଛି, କେହି ବି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କାହାରି ବୋଲି। ଆଉ ଏମିତିରେ ବି ତୁମେ ତୁମର ମୁଣାକୁ ହଜାଇ ଦେଇଛ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏ ପଇସା ରଖ। ବହୁତ ମନା କରିବା ପରେ ଶେଷରେ ସାଧୁ ମଉସା ପର୍ସଟିକୁ ରଖିଲେ। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ କହିଲେ, ମଉସା, ତୁମେ କ'ଣ ରାଗିକି ଘରୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲ? କ'ଣ ହୋଇଛି କି? ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା ତାର ସବୁ କଥା କହିଥିଲା। ଏହା ଶୁଣି ଯୁବକ ଜଣକ କହିଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ସବୁ ଠିକ ହୋଇଯିବ, ସେଇ ଜଗାକାଳିଆ ଅଛି ପରା। ଏହି ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ମଉସାକୁ ଏପରି ଅନୁଭବ ହେଉଥିଲା ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ କହିଲେ, ହଉ ମଉସା, ତମେ ଏଠି ଶୋଇଯାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରି ଆସୁଛି। ଏତିକି କହି ଯୁବକ ଜଣକ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଯୁବକ ଜଣକ କୁଆଡ଼େ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଗଲେ। ସାଧୁ ମଉସା ସବୁ ଦେଖୁଥାଏ। ଏହାପରେ ସାଧୁ ମଉସା ସକାଳୁ ବସରେ ବସି ପୁଅ ପାଖକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଲେ। ପୁଅକୁ ସାଧୁ ମଉସା ସମସ୍ତ କଥା କହିଲେ। ପୁଅ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିବା ପରେ ସାଧୁ ମଉସାଙ୍କୁ ଘରକୁ ନେଇ କରିଗଲେ। ଏବେ ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଆଦର କରୁଛି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧୁ ମଉସା ସେହି ରାତ୍ରିର କଥାକୁ ଭୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, କିଏ କହିଲା ତୁ ହଟିଆ ଠାକୁର, ତୁ ପରା ଦୁଃଖୀରଙ୍କିଙ୍କର ଠାକୁର। ସତରେ କାଳିଆ, ତୋ କରୁଣା ଅପାର। ଆଜିର ଅନୁଭୂତିଟି ଏଇଠାରେ ଶେଷ କରୁଛି। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଅନୁଭୂତି ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।